students, in last lecture we have studied the applications of circular motion. In that we have seen that two applications of circular motion. First was motion of a vehicle along horizontal curved road. In this we have seen that maximum safety speed of a vehicle on horizontal curved road is under root mu rg. Then second application was banking of the road. In this we have studied that minimum safety speed of a vehicle on banked road is under root tan theta minus mu s upon 1 plus mu s tan theta. Maximum safety speed of a vehicle on banked road is under root tan theta plus mu s upon 1 minus mu s tan theta, and optimum speed of a vehicle is under root rg tan theta. That much we have seen in last lecture. Now we are going to see the third application of the circular motion. Third application of the circular motion is well or wall of death. Third application is well or wall of death. Here there is a cylindrical vertical wall. There is a cylindrical vertical wall in which a vehicle is moving like this, that is in horizontal circles. Vehicle is moving along this wall in horizontal circle like this. Consider the vehicle is here. The forces acting on the vehicle are, first its weight mg in vertically downward direction. When the vehicle exerts weight on the wall exert normal reaction N, which is perpendicular to the surface of the wall in horizontal direction and towards the center of the circle. There is also third force, frictional force Fs, which is in vertically upward direction. There are three forces. First is mg in vertically downward direction. Second is normal reaction N towards the center of the circle along the horizontal. And Fs is frictional force between the vehicle and the wall in vertically upward direction. As we consider vehicle is in equilibrium, these all forces are balanced. Okay, N equal to centripetal force equal to mv square upon r. What is N? N is the normal reaction. This normal reactions provides the necessary centripetal force for circular motion of this vehicle in the well of death. Okay, N is equal to centripetal force because it is towards the center of the circle. N equal to centripetal force equal to mv square upon r. This is the equation number first. Then Fs is equal to mg. What is Fs? Frictional force. It is vertically upward force. What is mg? Its weight in vertically downward direction. These both forces are equal and opposite. Fs equal to mg. This is equation number second. Okay. Now we know that frictional force having maximum value, Fs max is equal to mu s into n. Fs max is equal to mu s into n. Then we can say that Fs, frictional force, must be less than equal to its maximum value. Frictional force must be less than equal to its maximum value. What is Fs? Fs is equal to mg. It must be less than equal to maximum frictional force mu s into n. Then mg less than equal to mu s. What is n? From equation first we can write mv square upon r. Now on both sides LHS and RHS there is m which is cancelled. Then g less than equal to mu s into v square upon r. So we can write v square greater than equal to rg upon mu s. See here, v square greater than equal to r comes here, multiplies rg, and this mu s get divided. V square greater than equal to rg upon mu s. By taking root, square root on both sides, we get v greater than equal to root rg upon mu s. Here we are seeing that v must be greater than or equal to root rg upon mu s. That is, it is its minimum value. So v minimum is equal to root rg upon mu s. So we can say minimum safety speed
of a vehicle in well of death or wall of death must be under root rg upon mus. Here what is r? R is the radius of this cylindrical vessel. What is g? Acceleration due to gravity. And what is mus? Mus is the coefficient of static friction. Here we are seeing that here m is absent. M is the mass of vehicle and the person. So we can say for any vehicle, for same well of depth, for any vehicle, its minimum speed equal to root rg upon mus. As r is constant, g is constant, v minimum depends on coefficient of static friction. Okay, if friction is also same, then for any vehicle v minimum is same. Okay, then under root rg upon mus, this is the minimum safety speed of a vehicle along well of death or wall of death. This is the third application of the circular motion. Now next point we are seeing vertical circular motion. Vertical circular motion. It is called as VCM. As uniform circular motion is called as the UCM, we use here VCM short form for vertical circular motion. Vertical circular motion has two types. First is with constant speed and second is with variable speed. Vertical circular motions are of two types. First is with constant speed and second is with variable speed. Now what is with constant speed? Here the motion is not fully controlled by gravity. Here the motion is not fully controlled by gravity and here motion is fully controlled by gravity. Motion is fully controlled by gravity. Okay. आता वर्टिकल सर्क्युलर मोशन या पॉइंटमध्ये आपण दोन टाइप बघतोय. फर्स्ट आहे विथ कॉन्स्टंट स्पीड आणि सेकंड आहे विथ व्हेरिएबल स्पीड. आता कॉन्स्टंट स्पीडनं जे व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन होतं त्याच्यामध्ये मोशन इज नॉट फुल्ली कंट्रोल्ड बाय ग्रॅव्हिटी असं आपण म्हणतोय की ग्रॅव्हिटीकडून ते फुल्ली कंट्रोल केलं जात नाही आणि म्हणून त्याचं स्पीड कसं आहे कॉन्स्टंट आहे. पण जे व्हेरिएबल स्पीडनं VCM होतं त्याच्यामध्ये मोशन हे फुल्ली कोणाकडून कंट्रोल केलं जातं तर ग्रॅव्हिटीकडून. तर याच्यामध्ये एक्झाम्पल बघूयात म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. फर्स्ट एक्झाम्पल कॉन्स्टंट स्पीडसाठी आहे जायंट व्हील. आपल्याला सगळ्यांना जायंट व्हील माहिती आहे. जायंट व्हील ज्यावेळेस मोशनमध्ये असतं व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशनमध्ये त्यावेळेस त्याचं स्पीड हे मशीनद्वारे कंट्रोल केलं जातं, मोटरद्वारे कंट्रोल केलं जातं. तर ते स्पीड तुम्ही कॉन्स्टंट ठेवू शकता थ्रू आउट द मोशन. ते ग्रॅव्हिटीकडून कंट्रोल केलं जात नाही. ओके. आता सेकंड व्हेरिएबल स्पीड याच्यामध्ये आपण म्हणतोय की हे मोशन कशाकडून कंट्रोल केलं जातं आहे तर ग्रॅव्हिटीकडून कंट्रोल केलं जातं आहे. मग याच्यामध्ये एक एक्झाम्पल बघूया आपण की सपोज एखादा ऑब्जेक्ट आहे आणि तो तुम्ही स्ट्रिंगला कनेक्ट केला आणि ती स्ट्रिंग अशी व्हर्टिकल सर्कलमध्ये सपोज तुम्ही काय केली व्हिरल केली. तर त्यासाठी मला काय करावं लागलं तर त्याला सर्क्युलर मोशनमध्ये आणण्यासाठी मला बॉटमला थोडीशी एनर्जी सप्लाय करावी लागली. जर तुम्ही बॉटमला एनर्जी सप्लाय केली नाही किंवा तिथे एनर्जी कमी पडली तर त्याचं व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन पॉसिबल नाही. मग आता इथे काय होतं तर ज्यावेळेस ही बॉटमला एनर्जी सप्लाय केली जाते तर त्या ऑब्जेक्टचं प्रत्येक पॉईंटला स्पीड कसं आहे डिफरंट आहे. का तर त्याचं मोशन हे कोणाकडून कंट्रोल केलं जातं आहे तर ग्रॅव्हिटीकडून कंट्रोल केलं जातं आहे. बरोबर. मग अशा पद्धतीनं व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशनचे दोन टाईप आहेत. फर्स्ट आहे विथ कॉन्स्टंट स्पीड आणि सेकंड आहे विथ व्हेरिएबल स्पीड. कॉन्स्टंट स्पीडमध्ये आपण काय बघितलं की इट इज नॉट फुल्ली कंट्रोल्ड बाय ग्रॅव्हिटी. वी कॅन मेंटेन द कॉन्स्टंट स्पीड विच इज नॉट कंट्रोल्ड बाय ग्रॅव्हिटी. Its example is giant wheel. Then second is it is with variable speed
मीन्स इट इज फुल्ली कंट्रोल्ड बाय ग्रॅव्हिटी. इथे मोशन हे ग्रॅव्हिटीकडून फुल्ली कंट्रोल केलं जाईल. आणि याचं एक्झाम्पल आपण लिहू शकतो की मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट टाईड टू अ स्ट्रिंग. मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट टाईड टू स्ट्रिंग हे एक्झाम्पल कोणाचं आहे? VCM विथ व्हेरिएबल स्पीड. याचं हे एक्झाम्पल आहे. असे याचे हे 2 टाईप आहेत. याच्यामध्ये आपण वेगवेगळे एक्झाम्पल्स बघणार आहे व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशनचे. या व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशनच्या एक्झाम्पल्समध्ये फर्स्ट एक्झाम्पल आपल्याला बघायचं आहे पॉइंट मास अंडरगोईंग VCM under gravity. Point mass undergoing VCM under gravity. सेकंड एक्झाम्पल आपल्याला बघायचं आहे ते स्पियर ऑफ डेथ. आणि थर्ड एक्झाम्पल आपल्याला बघायचं आहे व्हेइकल ॲट टॉप ऑफ कॉन्व्हेक्स ओव्हर अ ब्रिज. VCMचे हे 3 एक्झाम्पल्स आपल्याला बघायचे आहेत. फर्स्ट आहे पॉइंट मास अंडरगोईंग VCM अंडर ग्रॅव्हिटी. सेकंड एक्झाम्पल आहे स्पियर ऑफ डेथ. आणि थर्ड एक्झाम्पल आहे व्हेइकल ॲट द टॉप ऑफ कॉन्व्हेक्स ओव्हर अ ब्रिज. ओके, नाउ वी विल सी द फर्स्ट एक्झाम्पल पॉइंट मास अंडरगोईंग VCM अंडर ग्रॅव्हिटी. ओके, याच्यामध्ये आपण 2 बघूयात. मास कनेक्टेड टू स्ट्रिंग आणि सेकंड मास कनेक्टेड टू रॉड. आता बघा पॉइंट मास अंडरगोईंग VCM अंडर ग्रॅव्हिटी. याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला 2 एक्झाम्पल्स बघायचे आहेत. फर्स्ट आहे मास कनेक्टेड टू स्ट्रिंग आणि सेकंड आहे मास कनेक्टेड टू रॉड. फर्स्ट केसमध्ये आपण स्ट्रिंगला मास कनेक्ट करतोय आणि सेकंड केसमध्ये कशाला कनेक्ट केलं आहे? एका रॉडला कनेक्ट केलं आहे. तर फर्स्ट आपण बघूयात पॉइंट मास अंडरगोईंग VCM. या पॉईंटमध्ये फर्स्ट आपण मास कनेक्टेड टू स्ट्रिंग हा पॉईंट बघणार आहोत. ओके, आता पॉइंट मास अंडरगोईंग VCM कनेक्टेड टू स्ट्रिंग. कनेक्टेड टू स्ट्रिंग असा आपण पॉईंट घेऊयात. आता इथे काय होईल बघा. आत्ता जसं मी तुम्हाला दाखवलं की एक स्ट्रिंग घेतली आहे, त्या स्ट्रिंगला मास कनेक्ट केलं आहे आणि ती स्ट्रिंग आपण व्हर्टिकल सर्कलमध्ये अशी मूव्ह करतोय. बरोबर, व्हर्टिकल सर्कलमध्ये अशी मूव्ह करतोय. बरोबर, आता इथे बघा ज्या वेळेस हे सर्कल तयार होणार आहे असं, तर इथं ही जी पोझिशन आहे त्याची ह्याला काय म्हणायचं आहे? बॉटम पोझिशन. त्यानंतर तो इथं हाफ सर्कल तयार होईल त्यावेळेस ही असेल त्याची मिड पोझिशन आणि इथे वर जाईल त्यावेळेस कोणती असेल? टॉप पोझिशन. बॉटम, मिड आणि कोणती असेल? टॉप. अशा 3 पोझिशन्स असतील. त्याच्यासाठी इथे मी एक सर्कल ड्रॉ करते. याचं मोशन हे या अशा सर्कलमध्ये होईल. या सर्कलमध्ये इथे 3 पॉईंट आपण घेऊयात. फर्स्ट आहे A, सेकंड आहे B आणि थर्ड पॉईंट आहे C. A म्हणजे कोणती पोझिशन झाली? टॉप पोझिशन. B कोणती आहे? बॉटम पोझिशन. आणि C कोणती आहे? मिड पोझिशन. ज्या वेळेस आपण असं मोशन घेतलं अँटी क्लॉकवाईज मोशन, तर याची वेलॉसिटी ही इकडे असेल. याची वेलॉसिटी कुठे असेल सांगा? याची वेलॉसिटी इकडे असेल VA. का तर या पॉईंटला असणारी वेलॉसिटी त्या पॉईंटला काय असेल? टॅन्जंट इन द डायरेक्शन अँटी क्लॉकवाईज. then it is VA, it is the velocity at point A. Then it is VB, VB means velocity at point B. It is VC, VC means velocity at point C. आता काय होईल बघा, ज्या वेळेस ही स्ट्रिंग अशी मोशनमध्ये जाईल सर्क्युलर मोशनमध्ये, त्यावेळेस काय होणार व्यवस्थित ऑब्झर्व करायचं आहे. सपोज तुम्ही टॉप पोझिशन कन्सिडर केलीत. कोणती पोझिशन आहे? पहिल्यांदा टॉप पोझिशन आहे. टॉप पोझिशनला ज्यावेळेस हा ऑब्जेक्ट रीच झाला त्यावेळेस स्ट्रिंग इकडे डाऊनवर्ड आहे. आता इथं आत्ता टेन्शन नाही आहे. जर मी ह्याला इथे पकडलं आणि हे सर्क्युलर मोशनमध्ये आहे तर या स्ट्रिंगमध्ये काय आहे? टेन्शन. आता या स्ट्रिंगमध्ये असणारं टेन्शन हे कुठे आहे बघा?
डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये आहे. इथं स्ट्रिंग आहे ना या साईडला, म्हणजे टेन्शन कुठे आहे तर डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये. आता टेन्शन डाऊनवर्ड आहे, ऑब्जेक्ट वर आहे, ऑब्जेक्टचं वेट कुठे आहे ते पण कुठे आहे डाऊनवर्ड. आता इथे आपण TA लिहूयात. टेन्शन ॲट पॉईंट A कुठे आहे स्ट्रिंगमध्ये डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये. इथं ऑब्जेक्ट आहे, त्याचं वेट सुद्धा कुठे आहे डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये. आता सपोज आपण B पॉईंट कन्सिडर केला. B पॉईंट कन्सिडर करताना आपल्याला बॉटम पोझिशन बघायची आहे अशी. ओके, बॉटमला असताना या ऑब्जेक्टचं वेट हे कुठे आहे बघा डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये. बरोबर. आता ऑब्जेक्ट असा आहे ना, मग टेन्शन कुठे आहे, वेट डाऊनवर्ड आहे, टेन्शन कुठे आहे स्ट्रिंगमध्ये अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये. टेन्शन आहे TB अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये. त्यानंतर सपोज आपण C पोझिशन कन्सिडर केली तर इकडे अशी स्ट्रिंग असणार आहे, म्हणजे इकडे काय असणार टेन्शन TC. टेन्शन TC कुठे असेल या स्ट्रिंगवर टुवर्ड्स द सेंटर. सेंटरला नाव देऊयात O. ओके, त्यानंतर या पॉईंटला असणारं वेट हे कुठे असेल बघा डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये. बघा हे कसं काय, सपोज अशी आहे स्ट्रिंग, ही मिड पोझिशन आहे, इथं ऑब्जेक्टचं वेट डाऊनवर्ड आहे आणि टेन्शन कुठे आहे हॉरिझॉन्टल टुवर्ड्स द सेंटर. ओके, आता इथे सगळ्यांना कळालं का बघा. A पॉईंटला वेलॉसिटी V इकडे आहे, टेन्शन आणि वेट दोन्ही सेम डायरेक्शनमध्ये डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये आहेत. त्यानंतर B पॉईंटला वेट आहे डाऊनवर्ड, टेन्शन आहे अपवर्ड. त्यानंतर C पॉईंटला म्हणजेच मिड पोझिशनला टेन्शन आहे हॉरिझॉन्टल टुवर्ड्स सेंटर आणि वेट कुठे आहे तर व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. आता दोन इक्वेशन्स आपण तयार करूयात. इक्वेशन्स कोणते बघा, इक्वेशन ऑफ A आणि B. A पॉईंटसाठी इक्वेशन काय येईल बघूयात आपण. A पॉईंटसाठी बघा TA आणि MG हे दोन्ही पण कुठे आहेत टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल फोर्स कोणता असतं सेंट्रिपिटल फोर्स. त्याची व्हॅल्यू काय असते mv²/r. म्हणजे हे दोघं मिळून काय प्रोव्हाइड करतायत तर mv²/r हे सेंट्रिपिटल फोर्स या दोघांच्याकडून सुद्धा प्रोव्हाइड केलं जातं. मग TA प्लस MG इज इक्वल टू काय असेल mv²/r. आता इथे आपण VA लिहूयात. V म्हणजे काय आहे तर वेलॉसिटी A पॉईंटची. VA म्हणजे काय वेलॉसिटी ॲट पॉईंट A. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. देन फॉर B पोझिशनसाठी इक्वेशन काय येते बघूयात. बघा टेन्शन B हे कुठे आहे अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये, वेट MG कुठे आहे डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये, सेंट्रिपिटल फोर्स कुठे असतं अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये इकडे असणार आहे टुवर्ड्स द सेंटर. सेंट्रिपिटल फोर्सच्या डायरेक्शनमध्ये असणारं फोर्स हे पॉझिटिव्ह असेल, त्याच्या अपोजिट असणारं काय असेल निगेटिव्ह. मग इक्वेशन कसं लिहू शकतो आपण TB मायनस MG इज इक्वल टू काय असेल सेंट्रिपिटल फोर्स mvb²/r. इक्वेशन नीट बघा, सेंट्रिपिटल फोर्सच्या डायरेक्शनमधलं फोर्स हे पॉझिटिव्ह, अपोजिट जे आहे ते निगेटिव्ह. TB मायनस MG इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स mvb²/r. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. आता ही जे दोन इक्वेशन्स मिळालेत आपल्याला, आपलं या पॉईंटमध्ये आपल्याला काय बघायचं आहे तर या 3 पॉईंटला ABC टॉप बॉटम आणि मिड या 3 पॉईंटला कोणते स्पीड्स आहेत म्हणजे स्पीडची व्हॅल्यू काय आहे मिनिमम स्पीडची हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. मग त्यासाठी फर्स्ट आपण फाइंड आउट करूयात व्हेलॉसिटी ॲट पॉईंट A. व्हेलॉसिटी ॲट पॉईंट A फाइंड आउट करायची. व्हेलॉसिटी A पॉईंटला फाइंड आउट करायची असेल तर आपण फर्स्ट इक्वेशन घेऊयात TA प्लस MG इज इक्वल टू m इंटू VA²/r. हे इक्वेशन घेतलं. याच्यामध्ये आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे VA. आता बघा ज्या वेळेस आपल्याला व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन एखाद्या ऑब्जेक्टचं चालू आहे त्यावेळेस इथं काहीतरी स्पीड असायला पाहिजे. म्हणजे ही स्ट्रिंग आहे, सपोज ही स्ट्रिंग व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशनमध्ये आहे अशी, तर या व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशनसाठी तिला इथे टॉपला काहीतरी मिनिमम स्पीड असलं पाहिजे. जर इथं स्पीड नसेल तर काय होईल बघा, इथं स्पीड नाही आहे, तुम्ही हे सोडून दिलं तर काय होणार आहे टेन्शन काय होणार 0 होणार.
मग मिनिमम स्पीड ज्या वेळेस होईल त्यावेळेस टेन्शनची व्हॅल्यू काय असणार आहे 0. टेन्शनची व्हॅल्यू ही 0 कधी असेल ज्यावेळेस VA ची व्हॅल्यू काय असेल मिनिमम, त्यावेळेस टेन्शन किती होईल स्ट्रिंगमधलं 0 होईल. मग आता टेन्शन सपोज 0 झालं तर TA ची व्हॅल्यू 0 पुटअप केली, mg इज इक्वल टू m इंटू VA²/R. आता इकडे m आहे इकडे m आहे, दोन्ही साईडचा m काय झाला कॅन्सल झाला. मग VA² इज इक्वल टू काय मिळाला RG. मग VA इक्वल टू काय असेल √RG. ओके, VA इज इक्वल टू रूटमध्ये RG. बट VA इज V मिनिमम. आता VA म्हणजे काय आहे पॉईंट A ला असणारं मिनिमम स्पीड. मिनिमम स्पीड किती असेल मग √RG. फॉर वर्टिकल सर्क्युलर मोशन the minimum speed of the object at the top position must be √RG. Note that velocity at point A is √RG. VA equal to √RG. This is the minimum possible speed. Okay, so we can say that VA must be greater than equal to √RG. This is important. VA मिनिमम व्हॅल्यू आहे √RG. याचा अर्थ VA याची व्हॅल्यू टॉपची व्हॅल्यू ही काय असली पाहिजे √RG पेक्षा मोठी असली पाहिजे किंवा इक्वल असली पाहिजे. त्याच्यापेक्षा कमी झाली व्हॅल्यू तर वर्टिकल सर्क्युलर मोशन पॉसिबल नाही. ओके, सगळ्यांनी नोट डाऊन करा. मिनिमम स्पीड ॲट टॉप पोझिशन इज √RG. ओके, देन नाउ वी हॅव टू फाइंड आउट velocity at point B. It is the lowest point. We have find now the velocity of the object at top position which is √RG. Now we are finding velocity of the object at bottom position. आता बॉटम पोझिशनला वेलॉसिटी फाइंड आउट करायची आहे, म्हणजेच कुठे वेलॉसिटी कुठे फाइंड आउट करायची आहे पॉईंट B ला फाइंड आउट करायची आहे. इथे आपण कन्सिडर करूयात की ज्या वेळेस ऑब्जेक्ट हा इथून इथपर्यंत येतो, कुठून A पासून B पर्यंत, त्यावेळेस त्याची इथं असणारी एनर्जी आणि इथं असणारी एनर्जी ह्या दोन एनर्जी टोटल एनर्जी काय असेल सेम. म्हणजे टोटल एनर्जी ॲट A इज इक्वल टू काय असेल टोटल एनर्जी ॲट B. टोटल एनर्जी वेगळी असेल का नाही, टोटल एनर्जी ही कॉन्स्टंट असेल. चेंज कशामध्ये होईल कायनेटिक एनर्जी आणि पोटॅन्शियल एनर्जी याच्यामध्ये इंटर कन्व्हर्जन होईल, पण त्या ऑब्जेक्टची टोटल एनर्जी ही वर्टिकल सर्क्युलर मोशनमध्ये प्रत्येक पॉईंटला कॉन्स्टंट असेल. फक्त इंटर कन्व्हर्जन कशामध्ये सांगितलं कायनेटिक एनर्जी आणि पोटॅन्शियल एनर्जी यांच्यामध्ये. मग टोटल एनर्जी ॲट पॉईंट A कशी लिहायची कायनेटिक एनर्जी ॲट A प्लस पोटॅन्शियल एनर्जी ॲट A. टोटल एनर्जी ॲट B कशी लिहायची कायनेटिक एनर्जी ॲट B प्लस पोटॅन्शियल एनर्जी ॲट B. व्हॉट इज कायनेटिक एनर्जी ॲट A हाफ mVA². पोटॅन्शियल एनर्जी ॲट A फाइंड आउट करायची. सपोज हा बॉटम पॉईंट आहे, बॉटम पॉईंटपासून Aचं डिस्टन्स म्हणजे ही जी हाईट आहे ही हाईट किती आहे बघा, ही रेडियस असेल सपोज R, ही रेडियस R प्लस R किती डिस्टन्स झालं 2R. म्हणजे A पॉईंट हा B पॉईंटपासून म्हणजेच बॉटमपासून किती हाईटला आहे 2R या हाईटला आहे. आपण पोटॅन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला कसा लिहितो mgh असा लिहितो. मग आपण इथे काय लिहू शकतो mg इंटू 2R. h किती आहे तर 2R आहे, विच इज इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी ॲट B हाफ mVB² आणि प्लस पोटॅन्शियल एनर्जी ॲट B mg इंटू 0. आता 0 का लिहिलं का तर B हा पॉईंट कुठे आहे बॉटमला, मग त्याची हाईट किती आली सरफेसपासून बॉटम सरफेसपासून 0 आली. बरोबर, जशी याची हाईट ही 2R होती तसं B पॉईंटची हाईट किती आली तर 0 आली, कारण तो स्वतः कुठे आहे बॉटमवर आहे. मग आता आपल्याला असं इक्वेशन मिळालं तर याच्यामध्ये टोटल इक्वेशनमध्ये m काय होतोय बघा कॅन्सल होतोय. इथे राहील हाफ VA² प्लस 2GR इज इक्वल टू हाफ VB² प्लस 0. देन आता हे हाफ आपण असं घेऊया हाफ इंटू ब्रॅकेट
VB स्क्वेअर मायनस VA स्क्वेअर हाफ कॉमन काढला, VB स्क्वेअर हा VA स्क्वेअर इकडे नेला तो मायनस झाला इज इक्वल टू काय असेल 2GR. हा हाफ इकडे मल्टिप्लाय झाला तर 4 येईल. मग VB स्क्वेअर मायनस VA स्क्वेअर इज इक्वल टू 4RG. मग VB स्क्वेअर मायनस VA स्क्वेअर, VA किती आहे, VA किती आहे रूट RG, त्याचा स्क्वेअर केला की किती आला RG. मग VB स्क्वेअर मायनस RG इक्वल टू काय असेल 4RG. ओके, इथे बघा VB स्क्वेअर VA स्क्वेअर किती असेल, VA आहे रूट RG, VA स्क्वेअर किती असेल RG असेल इक्वल टू 4RG. देअरफॉर VB स्क्वेअर किती असेल 4RG, हा RG इकडे प्लस झाला तर किती येईल 5RG. देअरफॉर VB इक्वल टू रूटमध्ये 5RG. This is the minimum speed at the bottom in vertical circular motion. Vertical circular motion मध्ये बॉटमला म्हणजे या पॉइंटला मिनिमम स्पीडची व्हॅल्यू ही किती असेल √5RG. लक्षात ठेवा, टॉपला व्हॅल्यू किती √RG, बॉटमला किती √5RG. ह्या दोन्ही कशाच्या व्हॅल्यू आहेत, मिनिमम स्पीडच्या व्हॅल्यू आहेत टॉप आणि बॉटम पॉइंटला. ओके, इथे आपण फाइंड आउट केली velocity at bottom point which is √5RG. Now third we have to find out velocity at point C. C is the midpoint. midpoint ला सपोज तुम्हाला velocity find out करायची आहे. midpoint ला velocity find out करताना आपण असं म्हणूयात की B पॉइंटला सुरुवातीला कुठे होता ऑब्जेक्ट A ला, तिथून कुठे आला तो B, तिथून परत कुठे गेला C. म्हणजे टोटल एनर्जी B पॉइंटला जेवढी आहे तेवढीच कुठे असणार आहे C ला. म्हणजे टोटल एनर्जी ॲट B इज इक्वल टू काय असेल टोटल एनर्जी ॲट C. दिस इज कायनेटिक एनर्जी ॲट B प्लस पोटेन्शियल एनर्जी ॲट B इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी ॲट C प्लस potential energy at C. Kinetic energy at B is half mVB square. Potential energy is 0. We have seen now. Kinetic energy at C half mVC square. Potential energy mgh असा फॉर्म्युला आहे. तर आता C पॉइंट बघा, C पॉइंट इथं आहे, बॉटम पॉइंट इथं आहे आणि हे जे डिस्टन्स आहे ते म्हणजे काय होणार h येणार आहे इथे. C पॉइंटची बॉटम पासूनची हाईट, ही हाईट एवढी आहे आणि ही हाईट म्हणजे काय आहे तर बघा R. मग mgr. ओके, देन m टोटल कॅन्सल झाला, हाफ VC स्क्वेअर हाफ VB स्क्वेअर मायनस VC स्क्वेअर इज इक्वल टू GR असं लिहूयात आपण. हाफ इंटू VB स्क्वेअर मायनस VC स्क्वेअर इक्वल टू GR. मग VB स्क्वेअर मायनस VC स्क्वेअर इक्वल टू 2GR. VC स्क्वेअर इक्वल टू VB स्क्वेअर मायनस 2GR. VC पलीकडे टाकला, 2GR इकडे आणला. मग VC स्क्वेअर काय आला VB स्क्वेअर मायनस 2GR. VB स्क्वेअर, VB किती आहे बघा, VB किती वेलॉसिटी ॲट पॉईंट B √5RG. त्याचा स्क्वेअर करा, काय येणार 5RG मायनस 2RG. आन्सर किती आलं 3RG. VC स्क्वेअर किती मिळतो आपल्याला 3RG. देअरफॉर VC इक्वल टू √3RG. दिस इज द मिनिमम स्पीड ॲट द मिड पोझिशन इन वर्टिकल सर्क्युलर मोशन. ओके, बघा या पॉईंटमध्ये आपण काय काय बघितलं, टॉपला, बॉटमला आणि मिड पॉईंटला या 3 पोझिशनला मिनिमम स्पीडची व्हॅल्यू टॉपला आहे √RG, बॉटमला आहे √5RG आणि मिड पॉईंटला आहे √3RG. ह्या व्हॅल्यू अशा असतील. इथं किती आहे व्हॅल्यू √RG, इथं व्हॅल्यू किती √3RG आणि इथं व्हॅल्यू किती आहे तर √5RG. लक्षात ठेवायचं आहे टॉप पोझिशन, मिड पोझिशन आणि बॉटम पोझिशन. आता बघा या लेक्चरमध्ये आपण या 3 पॉईंटमध्ये त्या 3 पॉईंटला स्पीड काय आहेत मिनिमम पॉसिबल स्पीड ते बघितले. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण बघणार आहोत की या 3 पोझिशनला
टेन्शन्स काय असतील स्ट्रिंगमध्ये. म्हणजेच आता आपण फाइंड आउट केलं VA, VB आणि VC. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे टेन्शन ॲट ABC, दॅट इज TA, TB अँड TC.